नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। 11 साइंस केमिस्ट्री JEE नीट लेक्चर 9 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चलो लास्ट विडियो लेक्चर अंदर याद हो तो આપણે 13મા સમૂહને લઈને કેટલાક MCQ સોલ્વ કર્યા હતા। સેકન્ડ થિંગ કે આપણે એ લેક્ચરની અંદર સમૂહ નંબર 14 જે છે કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન અને લેડ बराबर है। तो एनी एक प्रॉपर्टी जोई थी केटेनेशन बराबर है। तो हवे आगळ वधीशुं आपणे समूह नंबर 14 में बराबर। चलो तो समूह 14 बराबर कार्बन समूह तरीके ओळखाय छे। कार्बन समूह बराबर तत्वों जे छे एना नाम नॉर्मली तमने ख्याल छे। तो आगळ वधीए एनी प्रॉपर्टीज तरफ। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपणे जोईशुं कि बधा तत्वों जे छे कैरेक्टरिस्टिक केवी छे, मेटल छे, नॉन मेटल, मेटलोइड केवा। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन अने लेड। एमां तमे समजी शको कार्बन जे छे बराबर छे नॉन मेटालिक छे, मतलब अधातु तत्व छे, मेटालिक कैरेक्टर नथी, अधातु तत्व। चलो सिलिकॉन अने जर्मेनियम आ बंनेनी वात करिए तो ये हाफ मेटल में आवे छे, जेने इंग्लिश में कहेवाय सेमी मेटल बराबर। सेमी मेटलनो मतलब गुजराती थाशे अर्धधातु तत्व। अने बहुत इम्पोर्टंट है इनकेस फिजिक्सनी अंदर पण तमे जोई गया हशो कि केटलीक जे इलेक्ट्रिक सर्किटीज है बराबर ए बधी बनाववा माटे एनी अंदर सिलिकॉन, जर्मेनियम ए यूज थाय छे। PN जंक्शन ने ऑल तमे जोई गया हशो। सेकेंड के समूह में जेम नीचे जशो ने एम धात्विक गुण वधे छे, धात्विक गुण वधे बराबर। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन अने लेड नीचे जता मेटालिक कैरेक्टर जे छे ए वधतुं जाय छे बराबर। शरूआत में अधातु आवशे, पछी थोड़ोक धात्विक गुण आवतो जशे, मतलब सेमी मेटल आवशे ने पछी धात्विक कैरेक्टर आवशे। चलो आगळ वधीए। कॉमन इलेक्ट्रॉन रचना ए बधुं आपणे जोई गया छीए એટલે આપણે એ નહીં જોઈએ બરાબર। બીજી પ્રોપર્ટીઝ જોઈએ તો બીજી જે પ્રોપર્ટીઝ છે એમાં હવે આપણે જોઈશું એટમિક સાઇઝ। ચાલો केमिकल पहला फिजिकल जोईए, फिजिकल प्रॉपर्टी एटले गुजराती में भौतिक गुणधर्म। रेडी। एमां फर्स्ट आपणे जोईए परमाणवीय कद। परमाणवीय कद बराबर। तो आपणे थोड़ुं शॉर्ट में जोशुं। परमाणवीय कदनी बात करिए तो समूह में नीचे जईए एम साइज वधे के घटे। तो नॉर्मली तमे समझी शको आमां कोई अपवाद नहीं। अपवाद 13मा समूह में हतो याद होय तो कोनी वच्चे? तो एल्युमिनियम अने गैलियम वच्चे। पण आ जे समूह छे एमां कोई अपवाद जेवुं छे नहीं बराबर छे, सीधुं ज छे। तो परमाणवीय कद जे छे बराबर ए कदनो जे क्रम आवशे ने क्रम आपणे डायरेक्टली जोईए। थोड़ुं कही दो कि समूह में नीचे जता परमाणु क्रमांक वधे बराबर। परमाणु क्रमांक वधशे एम परमाणवीय कदय शुं थशे? वधे छे। एटले कार्बन लेस देन सिलिकॉन लेस देन जर्मेनियम लेस देन टीन लेस देन लेड बराबर। तो आज जोवो छो ए कोनो क्रम आवशे? परमाणवीय कदनो क्रम जोवा मळशे। चलो आगळ वधीए। त्यार पछी आवशे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनिक त्रिज्यानो क्रम जे छे ए सेम रहेशे जे परमाणवीय त्रिज्यानो एटले परमाणवीय कदनो छे एवो छे बराबर छे। आयनीकरण एन्थाल्पी गुजराती में आयनीकरण एन्थाल्पी, आयोनाइजेशन एन्थाल्पी, आयनीकरण एन्थाल्पी। चलो आयनीकरण एन्थाल्पी नो बधाने ख्याल है, आपणे कॉमन 11 साइंस में मतलब जोईए छीए केटलाक लेशननी अंदर। आयनीकरण एन्थाल्पी एटले संयोजकता कक्षा में जे इलेक्ट्रॉन है बराबर है एने दूर करवा माटे जे आपणे एनर्जीनी जरूर पड़े बराबर है एने शुं कहेवामां आवशे? आयनीकरण एन्थाल्पी। हवे आयनाइजेशन एन्थाल्पीनी जो बात करता होईए बराबर है तो आ समूहनी अंदर केवो क्रम आवशे? तो डायरेक्ट आपणे क्रम ज जोईए अने सीधी बात कही दो कि आयनाइजेशन एन्थाल्पी में अगर कोई एक्सेप्शन जोवा मळे छे तो एनुं रीजन शुं आवशे? स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर है एनुं मेन रीजन रहेशे। चलो एमां क्रम में आपणने एटलो ख्याल है कि समूह में नीचे जईए बराबर एम परमाणवीय कद शुं थाय? वधे बराबर। तो परमाणवीय कद अने आयोनाइजेशन एन्थाल्पी जे छे एनी वच्चे केवो संबंध छे? व्यस्त।
કદ વધે આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું થશે? ઘટે છે. બરાબર, મેં કીધું એમ કે ઇનકેસ કોઈ એક્સેપ્શન છે તો એ સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટના બેઝ પર હોઈ શકે. બરાબર, તો પરમાણુય કદ પ્રપોર્શનલ ટુ 1 શું આવશે? આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. શોર્ટમાં લખું છું. રેડી? ચાલો, તો એના ક્રમમાં સૌથી વધારે કદ નાનું કાર્બનનું છે એટલે એની સૌથી વધારે આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. એમ પણ સીધી વાત છે કે મેટાલિક કેરેક્ટર વધે તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી શું થાય? ઘટે. બરાબર છે, તો અહીંયા નોન મેટલ છે તો વધારે હશે. બરાબર, ગ્રેટર ધેનની સાઇન આવશે. કાર્બનનું કદ સૌથી નાનું છે, આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી સૌથી વધારે. ત્યાર પછી વારો આવશે કોનો? સિલિકોન. એના પછી વારો આવશે જર્મેનિયમ. બરાબર, ત્યાર પછી આવશે ટીન. પણ હવે અપવાદ છે, ટીન કરતાં કોની વધારે છે? લેડની. બરાબર, તો આ એક અપવાદ છે જેને ભૂલવો નહીં, કારણ કે એક્ઝામની અંદર આ જે વસ્તુ છે એ તમને ઓપ્શનમાં આપી શકે. બરાબર, તો કહેવાનું એમ છે કે આયનીકરણ એન્થાલ્પીની જો વાત કરીએ તો એન્થાલ્પીનો ક્રમ કંઈક આવો રહેશે. બરાબર, કે ટીનની ઓછી છે લેડ કરતાં, નહીં તો કોની ઓછી હોવી જોઈએ? લેડની. બરાબર, અને એનું રીઝન પણ શું આવશે? સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટના બેઝ ઉપર. રેડી? તો તમારે જો ક્રમ લખવો જ હોય આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પીનો તો આવો લખાય: કાર્બન ગ્રેટર ધેન સિલિકોન ગ્રેટર ધેન જર્મેનિયમ ગ્રેટર ધેન લેડ ગ્રેટર ધેન ટી. એટલે એક્ઝામમાં તો એ લોકો ઓપ્શનમાં કંઈ પણ આપી શકે. બરાબર છે, ઉપરવાળો ક્રમ પણ આવી શકે, નીચેવાળો પણ પોસિબલ છે. અને ઇનકેસ એવું પણ બની શકે કે ગ્રેટર ધેનની સાઇનની જગ્યાએ લેસ ધેનની સાઇન કરે. બરાબર છે, તો પછી ક્રમ આખો ઊંધો થઈ જશે. તો એ તમારા પર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમે કેટલા અંશે સમજો છો અને ત્યારે કઈ રીતે વિચારો છો. બરાબર, આગળ વધીએ. થર્ડ નંબરની પ્રોપર્ટી આપણે જોઈએ તો ત્રીજા નંબરની જે પ્રોપર્ટી છે, બરાબર, એ આવશે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. ગુજરાતીમાં ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી શોર્ટમાં આ રીતે લખાય. ગુજરાતીમાં કહેવાય વિદ્યુત ઋણતા. વિદ્યુત ઋણતા. બરાબર, જો આનું ભાઈ તમને મેં કહી તો દીધું કે કેના બેઝ ઉપર કહી શકાય? સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ, સ્ક્રીનિંગ અસર. હવે એ પણ તમને ભાન હોવી જોઈએ. બરાબર છે, કે આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી અને સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ વચ્ચે કેવું રિલેશન છે. જો સ્ક્રીનિંગ અસર વધશે ને તો આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઘટશે. આ સીધી વાત છે. બરાબર છે, તો કહેવાનું એમ છે કે એફ કક્ષક જે છે એની સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટના બેઝ ઉપર આપણે આ બંને વચ્ચે અપવાદ બતાવી શકીએ. એટલે મેઇન રીઝન જે છે એ સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ રહેશે. બરાબર, તમે જે પણ જગ્યાએ દર્શાવો છો, લખો છો, ત્યાં તમારે આ રીતે દર્શાવી દેવું એટલે તમને યાદ રહેશે. ચાલો, વિદ્યુત ઋણતા બહુ ડીપમાં સમજાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે બધાને ખ્યાલ છે. બરાબર, કે વિદ્યુત ઋણતા શું છે. અને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ કોણ સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા દર્શાવે, તો તમારી પાસે આન્સર પણ છે કે 17મા સમૂહના જે તત્વો છે એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વધારે હોય છે. અને સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવ એલિમેન્ટ કોણ છે? ફ્લોરિન. એટલે તો ફ્લોરિન જે છે ક્યારેય પ્લસ ઓક્સિડેશન અવસ્થા બિલકુલ નહીં દર્શાવી શકે. બરાબર, ચાલો, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટીનો ક્રમ જો દર્શાવવો હોય તો સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા કોની પાસે હોય? કાર્બન પાસે. બિકોઝ વિદ્યુત ઋણતા પ્રપોર્શનલ ટુ અધાત્વીય ગુણ. બરાબર, અધાત્વીય ગુણ. અને પ્રપોર્શનલ ટુ 1 શું આવશે? ધાત્વીય ગુણ. તો સીધી વાત છે, આપણને ખ્યાલ છે કે વિદ્યુત ઋણતા જે છે અધાત્વીય ગુણના સમપ્રમાણમાં અને ધાત્વીય ગુણના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. તો આ જે સમૂહ છે એમાં સૌથી વધારે અધાત્વીય કેરેક્ટર કોની પાસે છે? કાર્બન. એટલે એની વિદ્યુત ઋણતા બધા કરતાં વધારે. ચાલો, ત્યાર પછી વારો આવશે કોનો? સિલિકોન. બરાબર, પછી બધાની સમૂહમાં નીચે જતાં એકદમ સરખા જેવી પ્રાઇસીસ જોવા મળશે. તો અમુક વસ્તુ એવી છે, મેં પહેલાં પણ કીધું ઇનઓર્ગેનિકમાં, કે સમજ્યા પછી તમારે યાદ રાખવી પડશે. કાર્બન ગ્રેટર ધેન સિલિકોન is nearly equal to germanium, is nearly equal to tin, is nearly equal to lead. તો આ જરાક યાદ રાખવું. બરાબર છે, કે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સમૂહમાં નીચે જતાં, સ્પેશિયલી આ સમૂહ માટે સમૂહમાં નીચે જતાં એકદમ સરખા જેવી પ્રાઇસીસ બતાવે છે. અને તો શરૂઆતમાં એવું બની શકે કે ચાલો એકાદ બે ઘટે અને પછી અચળ થાય, પણ અહીંયા મોસ્ટ બધાની પ્રાઇસીસ સેમ જોવા મળશે. બરાબર, ચાલો આગળ જોઈએ ઓક્સિડેશન અવસ્થા. ચોથા નંબરનું, જેને ગુજરાતીમાં અત્યારે પહેલાં આપણે દર્શાવ્યા ઓક્સિડેશન અવસ્થા, આમ લખાય છે ઓક્સિડેશન અવસ્થા. બરાબર, ઓક્સિડેશન અવસ્થા એટલે શું? તો નોર્મલી તમને કહી દઉં કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકે મેક્સિમમ અને કેટલો પ્લસ ચાર્જ છે ઓક્યુપાય કરી શકે, એને ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કહેવાય. હવે મેં તમને સમજાવ્યું છે સ્પેશિયલી ફોર પી બ્લોક. બરાબર, કે પી બ્લોકનો સમૂહ નંબર હોય એમાંથી માઇનસ કેટલા કરવાના? તો 10.
તો એની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા આવે, એમાંથી -2 કરો, બરાબર છે, તો એની ન્યૂનતમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા આવે. તો આજે દેખાય એ મહત્તમ છે, મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા, અને આજે દેખાય એ કઈ છે, ન્યૂનતમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા, બરાબર છે. અને સીધી વાત છે, કોમન છે કે સમૂહમાં નીચે જાઓ, બરાબર, એ મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયીતા ઘટે અને ન્યૂનતમ ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્થાયીતા વધે, બરાબર છે. તો એના બેઝ ઉપર પણ આપણે ઘણી બધી વસ્તુ આ લેશનમાં જોઈશું આ સમૂહની અંદર. ચાલો, તો સીધી વાત છે કે +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની વાત કરીએ તો સૌથી વધારે +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્ટેબિલિટી કોની પાસે છે, તો કાર્બન, બરાબર છે. પણ કન્ડિશન કેવી છે કે કાર્બન જે છે એ અલગ અલગ ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ દર્શાવી શકે. રેડી? ચાલો, કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન અને લેડ. +4 +4 +4 +4 અને +4. પણ યાદ રાખવું કે સમૂહમાં નીચે જતાં +4ની સ્થાયીતા ઘટે છે, બરાબર છે. પણ જો +2ની વાત કરતા હોઈએ તો શરૂઆતના 2 જે છે બિલકુલ +2 નહીં બતાવે, ખાલી +2 એન્ડ +2 તમે આ રીતે લખી શકો અને એમાં કહી શકો કે સમૂહમાં નીચે જતાં +2ની સ્થાયીતા વધે છે, બરાબર. તો સૌથી વધારે +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થાની સ્ટેબિલિટી જે છે એ કોની જોવા મળશે, તો લેડની જોવા મળશે, બરાબર. આવો ક્રમ આપી શકો +2 માટે. Pb ગ્રેટર ધેન ટીન ગ્રેટર ધેન શું આવશે, જર્મેની. બાકીના 2 માટે તો તમે +2 વાળી બતાવી શકો નહીં, બરાબર છે. અને આનાથી ઊંધું દર્શાવવું હોય તો પણ પોસિબલ છે. રેડી? અને આવું થવાનું કારણ શું છે, તો મેં અગાઉ સમજાવ્યું છે, નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર. નિષ્ક્રિય યુગ્મ અસર, ઇંગ્લિશમાં એને કહેવામાં આવે છે ઇનર્ટ પેર ઇફેક્ટ, બરાબર છે. ચાલો, તો આ આપણી મતલબ ઓક્સિડેશન અવસ્થાની કેરેક્ટરિસ્ટિક. આગળ વધીએ 5 નંબરની કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં, બરાબર. 5મા નંબરનું આવશે ઘનતા. ચાલો, ઘનતા જે છે એમાં નોર્મલી બધાને ખ્યાલ હશે કે ડેન્સિટી જે છે એ સમૂહમાં નીચે જતાં શું થાય, બરાબર. તો મોટાભાગના અમુક વસ્તુ વિચારીને એવું કહેશે કે ઘટે, પણ સમૂહમાં નીચે જતાં ડેન્સિટી ઘટે નહીં, વધે, બરાબર છે. એટલે સીધું કહી દઉં કે સમૂહમાં નીચે જતાં ઘનતા વધે છે, આ કોમન છે, ઘનતા વધે છે, બરાબર. કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીન અને લેડ. પણ જો ડાયમંડની વાત કરો, બરાબર, તો પછી ઊંધું થઈ જશે. ડાયમંડની જે ઘનતા છે એ બાકીના કરતાં વધારે આવશે. રેડી? એટલે તમે જો ડાયમંડને ધ્યાનમાં રાખો તો ઘનતાનો ક્રમ આવો આપી શકો, કાર્બન, હીરો, બરાબર. કારણ કે કાર્બન જે છે એના અપર રૂટ ઘણા બધા છે, એમાં આપણે હીરો ધ્યાનમાં લઈએ તો ડેન્સિટી પાછી એની વધારે આવશે, ગ્રેટર ધેન શું આવશે, સિલિકોન. પણ પાછું સિલિકોન કરતાં કોની વધારે, જર્મેનિયમ. જર્મેનિયમ કરતાં ટીન, અને ટીન કરતાં કોની વધારે આવશે, લેડ, બરાબર. તો આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી. મેં અત્યારે કાર્બન જે છે એનું અપર રૂટ હીરો ધ્યાનમાં લઈને કહ્યું છે. જો ગ્રેફાઇટ લેવામાં આવશે તો ગ્રેફાઇટની જે ડેન્સિટી છે, બરાબર છે, એ પાછી સિલિકોન કરતાં તમે લેસ લઈ શકો. રેડી? પણ આ તો ડાયમંડ લીધેલું છે એટલે ગ્રેટર ધેન જે છે એની આવશે. ચાલો, ત્યાર પછી આપણે બીજું જોઈએ, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ, બરાબર છે. તો 5 પછી 6 જોઈએ. ગુજરાતીમાં ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ. ઇંગ્લિશમાં મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. ઓકે, ચાલો લખી દઉં છું બાજુમાં, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ એન્ડ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. ઓકે, ચાલો. તો ડેફિનેશન તો આઈ થિંક તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, બરાબર છે, એટલે એ કહેવાની જરૂર નથી. પણ જો આપણે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટની અને બોઇલિંગ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો આપણે એમ કહી શકીએ કે કાર્બનથી તમે નીચે તરફ જાઓ, બરાબર છે, તો એમાં નોર્મલી શું થતું જોવા મળશે, ઘટાડો થતો જોવા મળશે, બરાબર. તો ગલન બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ જે છે એમાં સામાન્ય રીતે ઘટાડો થાય. મારી પાસે પ્રાઇઝીસ છે, એ પ્રાઇઝીસ તમને કહું. કાર્બન છે એનું જે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે, બરાબર, કેલ્વિનમાં, એ કંઈક 4373 કેલ્વિન છે.
પછી સિલિકોન છે એનું 1693 કેલ્વિન છે. તો તમે જોઈ શકો બહુ મોટો ડિફરન્સ આવે છે. પછી જર્મેનિયમ છે એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ 1218 કેલ્વિન છે. ટીન છે એનું 505 કેલ્વિન છે અને એના કરતાં લેડનું થોડું વધારે છે, 600 કેલ્વિન છે. બરાબર. તો ગ્રેજ્યુઅલી એટલે સામાન્ય રીતે ઘટાડો થાય છે, પણ પ્રોપર ક્રમ આપવો હોય તો એક એક્સેપ્શન આવશે ખાલી. કોની વચ્ચે? તો ટીન અને લેડની વચ્ચે. બરાબર. પછી બોઇલિંગ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો બોઇલિંગ પોઈન્ટ કાર્બન માટે નથી. બરાબર. કારણ કે બોઇલિંગ પોઈન્ટ ક્યારે આવી શકે કે એલિમેન્ટને તમે લિક્વિડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો, પછી બોઇલિંગ પોઈન્ટની વાત થાય. બરાબર. ચાલો તો આગળ જોઈએ. બોઇલિંગ પોઈન્ટ સિલિકોન જે છે એની પ્રાઇઝિસ 3550 કેલ્વિન છે. જર્મેનિયમ 3123 કેલ્વિન છે. ટીન છે 2896 કેલ્વિન. બરાબર. અને લેડ છે 2024 કેલ્વિન. તો એમાં કોઈ એક્સેપ્શન નથી ઉત્કલન બિંદુમાં. સીધું જ છે. કાર્બન સિવાય બાકીના જેટલા પણ છે એમાં સમૂહમાં નીચે જાઓ એટલે સામાન્ય રીતે શું થશે? ઘટાડો. તો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટનો ક્રમ પહેલાં જોઈએ. બરાબર. ચાલો, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ સૌથી ઊંચું કોનું હોય? કાર્બન. સીધી વાત છે. બરાબર. કારણ કે એની રચના જે ટાઈપની છે એના અપર રૂપની કે એકદમ કેવું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે કે બહુ મોટી સંખ્યામાં એટમ્સ એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય, કેટેનેશન દર્શાવે છે. બરાબર. તો કાર્બન ગ્રેટર ધેન શું આવશે? સિલિકોન ગ્રેટર ધેન જર્મેનિયમ ગ્રેટર ધેન ટીન, બટ ટીન લેસ ધેન શું આવશે? લેડ. બરાબર. આવી કન્ડિશન નોર્મલી જોવા મળશે. મેં હમણાં જ કીધું હતું. એટલે આ એક અપવાદ છે ઇન મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. અને આ કેવું છે કે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ જે છે એ ડિપેન્ડ કરે છે જે તે એલિમેન્ટની સ્ટ્રક્ચરલ રચના. બરાબર. મતલબ એનું અંદર સ્ટ્રક્ચર કયા ટાઈપનું છે, એટમ્સ કઈ રીતે ગોઠવાયેલા છે, એના બેઝ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ હોય છે. બરાબર. તો આવો અપવાદ જોવા મળશે એની રચનાના કારણે. ચલો, બોઇલિંગ પોઈન્ટ. બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં કોઈ અપવાદ નથી. અહીંયા ડેશ આવશે બિકોઝ કાર્બન હેવ નો બોઇલિંગ પોઈન્ટ, વી નોટ કન્સિડર ઇટ. સિલિકોન ગ્રેટર ધેન જર્મેનિયમ ગ્રેટર ધેન ટીન ગ્રેટર ધેન લેડ. આમાં કોઈ અપવાદ નથી બોઇલિંગ પોઈન્ટમાં. બરાબર છે. આ પણ રચના અને એના પર ડિપેન્ડ કરશે. રેડી. ચાલો, ત્યાર પછી આપણે જોઈશું એલોટ્રોપ્સ. એલોટ્રોપ્સને ગુજરાતીમાં કહેવામાં આવશે અપર રૂપો. ઓકે. ચાલો, તો 7th નંબરનું આપણે જોઈશું અપર રૂપો. ઇંગ્લિશમાં એલોટ્રોપ્સ. બરાબર. અપર રૂપ કોને કહેવાય? કે એલિમેન્ટ એકનું એક છે પણ એનું દેખાવ જુદો છે. કેટલીક ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ચેન્જ થઈ શકે. લાઈક કાર્બનનું અપર રૂપ હીરો અને ગ્રેફાઇટ લઈ લો. હીરો છે એ વિદ્યુતનું અવાહક છે, જ્યારે ગ્રેફાઇટ છે વિદ્યુતનું સુવાહક છે. રચનાની વાત કરો તો હીરાની અંદર રચના થોડી જટિલ હોય છે, મતલબ બહુ સખત ફોર્મ છે, જ્યારે ગ્રેફાઇટ જે છે એ સ્તરીય રચના દર્શાવે છે. એટલે તમે જોઈ શકો કે એટલું સ્ટ્રોંગ નથી અને આપણે પેન્સિલમાં યુઝ થાય છે. એના લેયર જે છે બરાબર છે એ સરકી શકે છે અને પેજમાં આવી શકે છે. તો એટલે જ આપણે ડાયમંડ બિલકુલ યુઝ નથી કરતા લખવા માટે. બરાબર. તો એને અપર રૂપ કહેવાય કે સ્વરૂપ જુદા જુદા છે, તત્વ એકનું એક છે. બરાબર. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ ચેન્જ થાય, કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ જલ્દી નહીં બદલાય. ઓકે. ચાલો, તો અપર રૂપની વાત કરીએ તો એક વસ્તુ કહી શકાય કે દરેક તત્વ, આ સમૂહનું દરેક તત્વ, આ સમૂહનું દરેક તત્વ અપર રૂપ દર્શાવે છે. અપર રૂપ દર્શાવે છે. બરાબર. તો જેટલા પણ એલિમેન્ટ્સ છે એના બધાના તમને અપર રૂપ જોવા મળશે. લાઈક કાર્બનનું તો મેં કીધું. બરાબર છે. ત્યાર પછી જર્મેનિયમ, ટીન, લેડ. બરાબર. તો એ બધાના અપર રૂપો જોવા મળી શકે. રેડી. આગળ જોઈએ. ત્યાર પછી બીજી પ્રોપર્ટીઝ. બરાબર છે. એના પહેલાં આપણે જોઈશું કાર્બનનું એનોમેલસ બિહેવિયર, પછી કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ. પણ એના પહેલાં આપણે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ જોઈશું તો વધારે ફાયદો થશે. બરાબર. તો આપણે ફોકસ કરીએ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ પર. બરાબર. કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ એટલે ગુજરાતીમાં થાય રાસાયણિક ગુણધર્મો. બરાબર. ચાલો, તો એનો વારો લઈએ. કારણ કે આ જોઈ જશો ને પછી પેલું ઇઝી પડશે. રાસાયણિક ગુણધર્મો કે બીજા સાથે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરશે અને કેવા કેવા સંયોજનો બનાવી શકશે, એને કહેવાય છે તે તત્વના રાસાયણિક ગુણધર્મો. બરાબર. ચાલો,
તો રાસાયણિક ગુણધર્મો જે છે એની જો આપણે વાત કરતા હોઈએ, બરાબર, તો પહેલો જ ગુણધર્મ આવશે એની હવા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા. ઓક્સિજન સાથે કહી શકો નોર્મલી એની યારે પ્રોસેસ કરશે, બરાબર. નાઇટ્રોજન લઈ શકાય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આવશે હવા સાથે અથવા હવા પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા, રિએક્ટિવિટી ટુવાર્ડ્સ એર, બરાબર છે. તો એમાં આપણે વાત કરી શકીએ કે આ જે એલિમેન્ટ છે એ ઓક્સિજન સાથે ઊંચા તાપમાને પ્રક્રિયા કરી અને શું બનાવી શકે? ઓક્સાઇડ ફોર્મ કરી શકે છે, બરાબર છે. તો એ આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ દર્શાવીએ કે હવા સાથે ઊંચા તાપમાને ઓક્સાઇડ બનાવે છે. જો બે વસ્તુ કહી શકો હવા સાથેની પ્રક્રિયામાં, એક તો ઓક્સિજન સાથે પ્રોસેસ અને સેકન્ડ નાઇટ્રોજન સાથે પ્રોસેસ. એનું રીઝન છે હવામાં સૌથી વધારે નાઇટ્રોજન અને સેકન્ડ ઓક્સિજન હોય છે, બરાબર. નાઇટ્રોજન એટલો એક્ટિવ નથી જેટલો ઓક્સિજન છે, બિકોઝ નાઇટ્રોજનમાં ટ્રિપલ બોન્ડ છે બે નાઇટ્રોજન વચ્ચે અને ઓક્સિજનમાં ડબલ બોન્ડ છે. સીધી વાત છે, ટ્રિપલ બોન્ડના કારણે નાઇટ્રોજનનો અણુ બ્રેક થવામાં વાર લાગશે, જ્યારે ઓક્સિજન ઇઝીલી બ્રેક થઈ શકે છે, બરાબર. તો એ તમને રીઝન કહી દીધું. ચાલો આપણે રિએક્શન જોઈએ. ઇનકેસ હું કોમન લઈ લઉં કે આપણું એલિમેન્ટ ઈ છે, એની હું ઓક્સિજન સાથે હાયર ટેમ્પરેચરે પ્રોસેસ કરાવું છું, તો પહેલું જે ફોર્મ થશે એ બનશે EO2, જેને કહેવાય ડાયોક્સાઇડ. રેડી? ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, કાર્બન પ્લસ O2 ગેસ કરો, બરાબર. હાયર ટેમ્પરેચર આપણે કહીએ ને સંપૂર્ણ દહન થાય, આવું તમે 10મા ધોરણમાં જોઈ ગયા હશો. સંપૂર્ણ દહન થાય તો સીધી વાત છે કયો ગેસ બનશે? CO2, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, નો કાર્બન મોનોક્સાઇડ. કાર્બન મોનોક્સાઇડ ફોર્મ થવાની શક્યતાઓ ક્યારે? કે જ્યારે કેવું દહન થતું હોય? અપૂર્ણ, બરાબર. ચાલો આગળ જોઈએ. બીજું પણ તમે કહી શકો બીજી કઈ પોસિબિલિટી છે, તો આ આપણું એલિમેન્ટ પ્લસ અપૂર્ણ દહન મતલબ 1/4 ગેસ રાખીએ એટ હાયર ટેમ્પરેચર, તો ખાલી શું બનશે? EO, જેને કહેવાય શું? મોનોક્સાઇડ. રેડી? ચાલો સીધી વાત છે. સારું એક્ઝામ્પલ છે કાર્બન પ્લસ 1/4. આપણે આવું કરીએ છીએ. હાયર ટેમ્પરેચરે શું બનશે? CO ગેસ, મોનોક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડ બનશે. તો આવું તો તમે સમૂહ નંબર 14ના જેટલા પણ એલિમેન્ટ્સ છે, બરાબર છે, એ બધા એલિમેન્ટ્સ માટે કહી શકો. રેડી? ચાલો આપણે શું કરીએ કે બધાના ઓક્સાઇડ જોઈએ. રેડી? તો એ કેવું નેચર દર્શાવે છે એ પણ જોશું. તો ફર્સ્ટ આપણે ચાલુ કરીએ ડાયોક્સાઇડથી, બરાબર. ચાલો CO2, આની પ્રકૃતિ કેવી છે? યાદ રાખવું, આ એસિડિક પ્રકૃતિ દર્શાવે છે. પછી આપણે વધારે ડીપમાં જોશું એને. ત્યાર પછી સિલિકોન ડાયોક્સાઇડ, જેને કહેવામાં આવે છે સિલિકા. જો કે તમે જોઈ ગયા હશો, તમને ખ્યાલ હશે, બરાબર. સિલિકા એટલે શું થાય? રેતી. જો કે SiO2 નો ડાઉટ રેતી છે, બરાબર છે, પણ સિલિકેટ કમ્પાઉન્ડ સરે તમને સમજાવ્યા હશે, જે આપણે પછીથી જોવાના છે, બરાબર છે. તો આ જે સિલિકા છે એ રેતી થાય અને એની પ્રકૃતિ પણ કેવી આવશે? એસિડિક. રેડી? આગળ વધીએ. ત્યાર પછી GeO2, જર્મેનિયમ ડાયોક્સાઇડ, GeO2, જે પણ કેવી પ્રકૃતિ દર્શાવે છે? એસિડિક પ્રકૃતિ દર્શાવે છે, બરાબર છે. ચાલો નોર્મલી મેં તમને અગાઉ પણ એક્સપ્લેન કરેલું છે કે નોન મેટાલિક કેરેક્ટર જેનું પણ હોય, બરાબર છે, એની પ્રકૃતિ કેવી જોવા મળે? તો એસિડિક હોય છે. અને જેમ મેટાલિક કેરેક્ટર વધશે એમ કઈ પ્રકૃતિ આવી શકે? બેઝિક, બરાબર. ચાલો તો GeO2. ત્યાર પછી SnO2, બરાબર. પણ કેટલીક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી. JEEમાં ઇવન એક સિમ્પલ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ જાય છે કે નીચેનામાંથી ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ જણાવો, બરાબર. તો ત્યારે તમારી સમજ જો તમને હોય અને તમે ઇનઓર્ગેનિકમાં પ્રોપર ધ્યાન આપીને યાદ રાખ્યું હોય તો કામમાં આવી શકે. SnO2 છે એ ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ છે, ઉભયગુણી છે, યાદ રાખી લેવું. ત્યાર પછી છે PbO2, બરાબર, લેડ ઓક્સાઇડ, લેડ ડાયોક્સાઇડ. એ પણ કઈ પ્રકૃતિ દર્શાવે છે? તો ઉભયગુણી છે, બરાબર. સમજાઈ ગયું? તો આ સમૂહના ડાયોક્સાઇડ જો જુઓ તો શરૂઆતમાં નોન મેટાલિક કેરેક્ટર વધારે છે તો એસિડિક પ્રકૃતિ આવશે. સમૂહમાં જેમ નીચે જશો એમ મેટાલિક કેરેક્ટર આવતું જશે, બરાબર, પણ બેઝિક પ્રકૃતિની જગ્યાએ કઈ આવશે? ઉભયગુણી
પ્રોપર્ટી આવશે. ચાલો, આ તો ડાયોક્સાઇડ હતા. હવે મોનોક્સાઇડ જોઈએ. CO મોનોક્સાઇડ. કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એ વિચારો કેવો હશે તો તટસ્થ છે, એની પ્રકૃતિ ન્યુટ્રલ છે, બરાબર છે. પછી સિલિકોન ઓક્સાઇડ SiO, સિલિકોન મોનોક્સાઇડ, એ પણ કઈ પ્રકૃતિ દર્શાવે છે તો એ પણ ન્યુટ્રલ છે, તટસ્થ પ્રકૃતિ દર્શાવે છે. ત્યાર પછી GeO જર્મેનિયમ મોનોક્સાઇડ, આ જે છે પ્રકૃતિ બદલાશે, એ એસિડિક પ્રકૃતિ દર્શાવે છે, બરાબર. GeOની પ્રકૃતિ કેવી આવશે? એસિડિક. ચાલો, ત્યાર પછી આવશે SNO એઝ ઇટ ઇઝ, એ પણ ઉભયગુણી છે, યાદ રાખવું. આઈ થિંક મેં જ્યારે કોમન ચલાવ્યું હશે ને ત્યારે આ બધી વાત કરી હશે, પ્લસ બહુ બધા એક્ઝામ્પલ લખાવ્યા હશે, તો એની યારે મેચ કરશો ને તો તમને આ મળી જશે, બરાબર. SNO ટીન ઓક્સાઇડ ઉભયગુણી છે, એ જ રીતે PbO લેડ મોનોક્સાઇડ, એ પણ કેવું છે? ઉભયગુણી છે. ઝિંક ઓક્સાઇડ પણ ઉભયગુણી છે, જો કે ઝિંક આ સમૂહનું નથી એટલે દર્શાવતી નથી, પણ કહી દઉં કે ઝિંક ઓક્સાઇડ ઉભયગુણી ઓક્સાઇડ છે, બરાબર છે. તો એ જરા યાદ રાખી લેવું. રેડી? ચાલો આગળ વધીએ, બીજી પ્રોપર્ટી જોઈએ. બીજી એના પછીની પ્રોપર્ટી આપણે જોશું નાઇટ્રોજન સાથેની પ્રોસેસથી આપણને શું મળી શકે. જો કે નાઇટ્રોજન સાથે બધાની પ્રોસેસ થવી પોસિબલ નથી, બરાબર છે, કારણ કે મેં અગાઉ પણ સમજાવી દીધું કે નાઇટ્રોજન ઇઝ નોટ મચ રિએક્ટિવ એલિમેન્ટ, બરાબર. એટલે નિષ્ક્રિય હોય છે, કેટલીક તમારે કન્ડિશન એપ્લાય કરવી પડે તો એક્ટિવ થઈ શકે છે. ઓકે, ચાલો. તો નાઇટ્રોજન સાથે બહુ સારી એક પ્રોસેસ આપણી પાસે છે કે કાર્બન છે ઓક્સિજનની પ્રેઝન્સમાં જો નાઇટ્રોજન સાથે હાયર ટેમ્પરેચરે પ્રોસેસ કરે છે તો એ ઉત્પાદક વાયુ આપે છે. ઉત્પાદક વાયુ આઈ થિંક તમે સ્ટડી કરી ગયા હશો, 12થનું જો P બ્લોક ચાલ્યું હશે તો બે વાયુ આવે, એક જળવાયુ આવશે અને બીજું આવશે ઉત્પાદક વાયુ. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ ઉપર ઉત્પાદક વાયુ એઝ અ ફ્યુઅલ ઘણી બધી જગ્યાએ યુઝ થાય છે, બરાબર, બળતણ તરીકે. તો કાર્બન સોલિડ પ્લસ એની રિએક્શન થશે ઓક્સિજન ગેસ પ્લસ N2 ગેસ સાથે, બરાબર, હાયર ટેમ્પરેચરે. તો 1273 કેલ્વિનની આસપાસ એ પ્રોસેસ થાય અને એમાંથી તમને મળી શકે CO ગેસ પ્લસ N2 ગેસનું મિશ્રણ, અને આ જે મિશ્રણ છે એને કહેવામાં આવે છે ઉત્પાદક વાયુ. આ ઉત્પાદક વાયુ એઝ અ ફ્યુઅલ મેં કીધું એમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેવલ પર યુઝ થાય છે, બરાબર. ચાલો સંતુલન કરીએ. તો સંતુલનમાં આપણે જોઈ શકીએ કાર્બન 1 છે, ઓક્સિજન 2 છે, તો અહીંયા જો હું 2 કરું તો થઈ જશે, બરાબર છે, સંતુલન. પણ નોર્મલી એના સંતુલનની અંદર તમારે જે રેશિયો યાદ રાખવાનો ને આ રાખવાનો 2, અને અહીંયા તમારે યાદ રાખવાના 4, બરાબર છે. અહીંયા કેટલા આવશે? 4. રેડી? ચાલો, અને કાર્બનની આગળ આવશે 2. હવે આવું કરવાનું રીઝન એવું છે કે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ ડેટા છે એની યારે મતલબ પ્રેક્ટિકલ ડેટા ચેક કરવામાં આવે ત્યારે આ રેશિયો મળતો હોય છે, બરાબર, કે 2 મોલ કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એની સામે 4 મોલ N2 ગેસ છે, બરાબર છે. આખું કમ્પ્લીટ ભેગું મળી અને ઉત્પાદક વાયુ ગણાય, બરાબર. એટલે સંતુલન આ રીતે કરેલું છે. રેડી? ચાલો, હવે પછી આપણે આગળ જોઈશું સેકન્ડ પ્રોપર્ટી, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન આપવું. ચાલો, તો બીજા નંબરની પ્રોપર્ટી આવશે રિએક્શન વિથ હેલોજન. હેલોજન સાથે પ્રક્રિયા, હેલોજન પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા. રેડી? હેલોજન પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા. હવે નોર્મલી જો વાત કરીએ તો હેલોજન સાથે કયા ટાઈપના હેલાઇડ ફોર્મ કરી શકે? સીધી વાત છે, +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે, બરાબર છે. એટલે શું થઈ શકે કે આપણી પાસે જો M4+ હોય અને સામે આપણી પાસે હેલોજન -1 હોય તો આની શક્યતા વધી જાય MX4, બરાબર. પણ આપણે જોઈ ગયા કે સમૂહમાં ઘણા એવા છે કે જે +2 બતાવે છે, અહીંયા -1 હોય તો શું બની શકે? MX2. આપણી પાસે 2 પોસિબિલિટી છે હેલાઇડની, MX4 અને સેકન્ડ છે MX2. ઓકે, ચાલો. તો જોઈએ કે કયા ટાઈપના કમ્પાઉન્ડ્સ જે છે કોણ વધારે સ્ટેબલ આપશે, બરાબર. ચાલો, તો ચાલુ કરીએ આપણે કે હેલાઇડમાં કાર્બન જે છે, બરાબર, એના સહિત બધા એલિમેન્ટ્સ MX4 બનાવશે.
તો જો હું લખું તો કંઈક આ રીતે લખાય CH4, ત્યાર પછી SiX4, GeX4, જર્મેનિયમ ટીન SnX4 અને PbX4. પણ આની સ્ટેબિલિટીની જો વાત કરીએ ને તો સમૂહમાં નીચે જતાં +4ની સ્થાયીતા ઘટતી હોવાથી સ્થાયીતા શું થશે? ઘટે છે. સીધી વાત છે, સ્ટેબિલિટી ઘટશે. બરાબર છે, કારણ કે +4 વાળાની સ્ટેબિલિટી અહીંયા 2 લખ્યા છે, સોરી અહીંયા 4 આવશે. બરાબર, તો આ 4 વાળા આપણે દર્શાવીએ છીએ, 2 વાળાની વાત પછી કરીએ તો સમૂહમાં નીચે જતાં સ્ટેબિલિટી શું થાય? ઘટે 4 વાળાની, બિકોઝ આ વધારે +2 દર્શાવે છે, +4 નહીં. બરાબર, ચાલો, તો એ એક વસ્તુ તમે કહી શકો. સેકન્ડ કે PbI4 ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ, મતલબ અહીંયા X ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લઈ શકાય? ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન. પણ એક એવું છે કે જે અસ્તિત્વ નથી ધરાવતું, મતલબ તમે નહીં મેળવી શકો. બરાબર, પ્રોસેસથી એ બનવું પોસિબલ નથી. અને એ કયું આવશે? તો PbI4. આ જે લેડ છે એના ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન સાથે તો 4 વાળા બની શકે, સ્ટેબલ પણ હશે સાપેક્ષમાં, પણ આનું અસ્તિત્વ નથી, અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી શક્ય. સ્ટેબલ જ ન હોય તો પોસિબલ જ નથી. બરાબર, તો સીધી વાત છે કે PbI4 ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ, અસ્તિત્વમાં નથી, એ ના બનાવી શકાય, બનતું નથી. રેડી, તો એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી, કારણ કે ઓપ્શનમાં આવી શકે. બરાબર, અને મેં તમને સમજાવી દીધું કે EX4ની સ્થાયીતા સમૂહમાં નીચે જતાં શું થાય છે? ઘટે છે. પણ EX2ની વાત કરવાની બાકી છે, જે આપણે અત્યારે કરીએ. ચાલો, EX2. ઓકે, EX2 મતલબ ડાયહેલાઇડ. ઓકે, ચાલો, તો આપણે બધાના લખીએ CX2. બરાબર, પછી SiX2, જો કે પોસિબિલિટી આની બહુ ઓછી છે. બરાબર છે, GeX2, SnX2 એન્ડ PbX2. બરાબર, જ્યાં X ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લઈ શકાય? ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન એન્ડ આયોડિન. બરાબર છે, ચાલો, તો સમૂહમાં નીચે જતાં +2ની સ્થાયીતા વધતી હોવાથી અહીંયા સ્થાયીતા ઘટવાની જગ્યાએ શું થાય છે? વધે છે. સૌથી વધારે 2 વાળા બંનેના સ્થાયી હશે, આની શક્યતાઓ ઓછી રહેશે. બરાબર, તો એ વસ્તુ જરાક ધ્યાનમાં રાખવી. પછી જો આપણે ઇન કેસ કમ્પેર કરીએ કે ભાઈ, ચાલો એક્ઝામ્પલ લઈએ કે GeCl4 અને બીજું છે GeCl2. બરાબર, આ બંનેની સ્ટેબિલિટીની આપણે કમ્પેરિઝન કરવી છે. તો વિચારો કે કોણ વધારે સ્ટેબલ છે, 4 વાળું ઓર 2 વાળું? બરાબર, કારણ કે અહીંયા Ge+4માં છે, અહીંયા Ge+2માં છે, તો સ્ટેબલ કોણ વધારે? તો પહેલાં કહી દઉં કે જર્મેનિયમ +4 વધારે દર્શાવે છે. બરાબર, તો એનું કયું કમ્પાઉન્ડ વધારે સ્ટેબલ હોય? 4 વાળું. તો સીધી વાત છે, GeCl4 ઇઝ મોર સ્ટેબલ દેન GeCl2. તો સ્થાયીતાની વાત કરો તો તમે આ રીતે કમ્પેરિઝન કરી શકો. બરાબર, કે GeCl4 છે એ GeCl2 કરતાં વધારે સ્ટેબલ છે. બટ એની જગ્યાએ હું એક્ઝામ્પલ આનું લઉં છું, PbCl2 એન્ડ PbCl4. હવે બોલો, અહીંયા લેડ +2માં છે, અહીંયા લેડ +4માં છે. બરાબર છે, તો શું આવશે? PbCl2 ઇઝ મોર સ્ટેબલ દેન PbCl4. વાય? કારણ કે Pb છે એની +2 વધારે સ્ટેબલ છે +4 કરતાં. તો સીધી વાત છે, અહીંયા આવશે ગ્રેટર દેનની સાઇન. એનું +2 વાળું સ્ટેબલ વધારે હોય અને પહેલાંનું +4 વાળું વધારે સ્થાયી હોય. તો ઇનકેસ આવું પણ જો આવે છે તો તમને લોકોને સમજમાં આવવું જોઈએ કે શું કહેવા માંગે છે. બરાબર છે, ચાલો આગળ વધીએ. તો બહુ સારી રીતે આપણે જોઈ ગયા કે કયા ટાઈપે હેલાઇડ બને છે, કોણ વધારે સ્ટેબલ હોય છે એન્ડ ઓલ. બરાબર, આગળ વધીએ. એમાં આપણે જોઈશું વોટર સાથે પ્રોસેસ, કે કોણ વોટર સાથે કેવી પ્રોસેસ કરી અને શું આપી શકે છે. બરાબર, ચાલો, તો આપણી ત્રીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક એ આપણે કહેશું પાણી સાથે પ્રતિક્રિયાત્મકતા. પાણી સાથેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા. બરાબર, વોટર સાથે પ્રોસેસ, આમાં પણ ધ્યાન આપવું. રેડી, કારણ કે સમજી લીધા પછી ઇનઓર્ગેનિકમાં ઓપ્શન શું છે યાદ રાખવું. બરાબર, ચાલો,
તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોશું વોટર સાથેની પ્રોસેસમાં કે ઇનકેસ હું કાર્બનની પાણી સાથે પ્રોસેસ કરું છું, બરાબર છે, તો મને શું મળશે પાણીની વરાળ સાથે એટ અ રેડ હીટ ટેમ્પરેચર, મતલબ લાલ ચોળ ગરમ થાય ત્યાં સુધી, એટલું મતલબ બહુ હાઈ ટેમ્પરેચરે હું ગરમ કરું છું કાર્બન સોલિડ પ્લસ વોટર સ્ટીમને, તો મને જળવાયુ મળે છે, બરાબર, CO પ્લસ H2 ગેસનું મિશ્રણ. તો પ્રોસેસ આવી આવશે કે કાર્બન સોલિડ વત્તા O2 ગેસ, બરાબર, એટ લાલ ચોળ ગરમ થાય ત્યાં સુધી, બરાબર. બહુ સ્ટ્રોંગ હીટિંગ કરીએ છીએ જો આપણે એનું, બરાબર, સોરી H2O આવશે, માય ફોલ્ટ, ઓક્સિજન લખાઈ ગયું. કાર્બન સોલિડ પ્લસ H2O ગેસ, ગેસ એટલે લખ્યું કે અહીંયા પાણીની શું લેવાની છે, સ્ટીમ અને ગુજરાતીમાં વરાળ, બરાબર. પણ બહુ હાઈ ટેમ્પરેચરે પાણી જે છે એને તમારે બોઇલ કરવાનું છે ને પછી કાર્બન સાથે પ્રોસેસ, તો એમાંથી ને આપણને મળશે CO ગેસ પ્લસ H2 ગેસનું મિશ્રણ. અને આ જે છે ને CO પ્લસ H2 ગેસનું મિશ્રણ, બરાબર છે, અને આપણે કયા નામથી ઓળખીએ છીએ, તો એ ઓળખાશે જળવાયુ તરીકે. જળવાયુ પણ સળગી શકે છે અને યુઝ થઈ શકે, બરાબર, એઝ અ ફ્યુઅલ. તો જળવાયુ બીજી રીતે પણ યુઝ થઈ શકે છે કેટલાક કેમિકલ ફોર્મ કરવા માટે, રેડી, એ આપણે પછી જોશું. તો આ આપણે જે જોયું એ જળવાયુ આવશે. આગળ જોઈએ કે ઇનકેસ હું આવી પ્રોસેસ સિલિકોન, જર્મેનિયમ, ટીનની કરાવું છું, બરાબર છે, સેમ પ્રોસેસ, તો એમાંથી આપણને જે મળશે ને એ ડાયોક્સાઇડ પ્લસ H2નું મિશ્રણ મળશે. એટલે પ્રોસેસ હું કહી દઉં. પ્રોસેસમાં માનો કે કાર્બનનું તો આપણે પ્રોસેસ અલગ જોઈ, બિકોઝ એમાં આપણને જે મળે છે એમાં મોનોક્સાઇડ મળશે. પણ જો હું એમાંથી મીન્સ કે કયા લઈ શકું, સિલિકોન, જર્મેનિયમ અને ટીનનો લેડ, બરાબર, એનો સમાવેશ આપણે નથી કરતા કારણ કે એની આવી પ્રોસેસ નહીં મળે. એની હું H2O ગેસ સાથે, મતલબ પાણીની વરાળ સાથે, બરાબર, સેમ પ્રોસેસ કરાવું છું એટ હાયર ટેમ્પરેચર, તો અહીંયા મળશે EO2 ગેસ પ્લસ H2 ગેસનું મિશ્રણ. જો ભાઈ આને કોઈ પર્ટિક્યુલર નામ નથી આપેલું, કંઈ બધાને નામ ન આપ્યા હોય, બરાબર છે, એટલે મતલબમાં તમને આ રીતે ગેસીસનું મિશ્રણ જોવા મળશે. ડાયોક્સાઇડ મળશે પ્લસ જોવા મળશે H2, બરાબર. તો આ વસ્તુ યાદ રાખવી. એક એક્ઝામ્પલ ઇનકેસ આપણે ક્રિએટ કરવું છે તો આપણે માનો કે સિલિકોન લઈએ, ચાલો, સિલિકોન સોલિડ પ્લસ H2O ગેસ, મતલબ સ્ટીમ, ઓકે, સ્ટીમ અને વરાળ, એની આપણે બહુ હાયર ટેમ્પરેચરે પ્રોસેસ કરીએ તો આપણને મળશે SiO2 ગેસ પ્લસ H2 ગેસ, બરાબર. ચાલો, તો એનું આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોયું. સેકન્ડ બહુ અગત્યની નોટ આપણી પાસે છે કે કાર્બન, સિલિકોન અને જર્મેનિયમ છે એ બિલકુલ ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા આપતા નથી. મતલબ પેન્સિલની અણી લઈ લો, મીન્સ એને ગ્રેફાઇટ, અને ઠંડા પાણીમાં નાખો, કોઈ પ્રોસેસ જોવા નહીં મળે, બરાબર છે. સીધી વાત છે કે કાર્બન છે એ કોલ્ડ વોટર સાથે પ્રોસેસ નહીં કરે, એ સિલિકોન અને જર્મેનિયમ, બરાબર છે. બાકીના જે છે એની પ્રોસેસ પોસિબલ થઈ શકે, મેટાલિક કેરેક્ટર છે એમની પાસે, બરાબર. તો બહુ અગત્યની નોટ છે, ધ્યાનમાં લેવી. આ નોટ કેવી વસ્તુ છે કે યાદ રાખો. હવે નવી રિએક્શન કરવા માટે એની રિએક્ટિવિટી એટલી નથી કે એ પ્રોસેસ કરી શકે કોલ્ડ વોટર સાથે, ટેમ્પરેચર જોશે. કાર્બન, સિલિકોન એન્ડ જર્મેનિયમ ડઝ નોટ રિએક્ટ વિથ કોલ્ડ વોટર, બરાબર છે. તો એ ઠંડા પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી, પ્રક્રિયા ન કરે, સીધી વાત છે, બરાબર, નહીં કરે પ્રોસેસ. પણ એની જગ્યાએ ઇનકેસ હું લેડ કે ટીનની પ્રોસેસ કરાવું છું કોલ્ડ વોટર સાથે તો પોસિબિલિટી છે, બરાબર. એમાંની આપણે લેડની પ્રોસેસ જોઈએ, Pb પ્લસ 1/2 O2 ગેસ, બરાબર, અડધો મોલ O2 યુઝ થાય છે અને પાણી સાથે પ્રક્રિયા, ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ઓક્સિજન પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરી અને બનાવશે PbOH ટ્વાઇસ, બરાબર. લીડ હાઇડ્રોક્સાઇડ ફોર્મ કરી શકે, ટીન પણ આવી પ્રકૃતિ દર્શાવી શકે, પણ બાકીના ઉપર જે બતાવવાના કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ, એની પોસિબિલિટી ઓછી છે કે આવું કંઈ બનાવશે, બરાબર. તો Pb પ્લસ 1/2 O2 પ્લસ H2O તો બનશે PbOH ટ્વાઇસ. સંતુલન કરાવીએ તો સંતુલનમાં હાઇડ્રોજન 2 છે, અહીંયા પણ 2, ઓક્સિજન 2 છે, અહીંયા પણ 2 છે,
રેડી? તો જોઈ શકો કે સંતુલિત પ્રોસેસ છે. રેડી? ચાલો આગળ વધીએ. PBOH વાઇઝ બનશે. હવે નોર્મલી અહીંયા આપણે લેક્ચરને અટકાવીશું અને બાકીની જે પ્રોપર્ટી છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. બરાબર છે? કારણ કે સમજીને તમારે લખવાનું છે, પ્લસ બને તો 1-2 વાર રિવાઇઝ કરવું, કારણ કે બધી પ્રોસેસીસ એટલી ઇઝીલી યાદ રહે એ જરૂરી નથી. બરાબર? અને સમજી લીધા પછી તમારે એને યાદ રાખવું પડશે. તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં મળશું. બરાબર? ચાલો.